अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र। तेलंगाना काबीना के इजलास अब मुकम्मल तौर पर पेपर रिलीज होंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। KBR पार्क में पालतू जानवरों के लिए जदीद ग्रूमिंग सेंटर का इफ्तिताह। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी देश रंजन और GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने मुश्तरका तौर पर इंजाम दिया। वज़ीर पूनम प्रभाकर का RTC जायज़ा इजलास 1 जुलाई से 11% फिटमेंट का ऐलान। तेलंगाना तहरीकी तौहीन बर्दाश्त नहीं, पवन कल्याण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कविता का मुतालिबा। रियासती वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने BRS पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि लूट मार और बदउनवानी BRS पार्टी की पहचान बन चुकी है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना ने रियासती काबीना के इजलासों को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस अंदाज में मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटरीट में मुनक़्क़दा वज़रा के इजलास में अहम फैसले की मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर D श्रीधर बाबू ने तेलंगाना डिजिटल काबीना मंसूबे के तहत वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और तमाम वज़राओं को खुसूसी टिप्स फराहम किए। इजलास में डिजिटल पॉलिसी का अमल मुज़ाहिरा भी किया गया, जबकि अब से काबीना के एजेंडे और तमाम मुनक़्क़दा नोटिस वज़राओं को सिर्फ ई-बुक्स के ज़रिए वो दस्तयाब होंगे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटरीट में TGSRTC की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए ऐलान किया कि RBS 2021 से मुताल्लिक़ 11% फिटमेंट 1 जुलाई से नाफिज किया जाएगा। इन्होंने RTC रेगुलेशन यूनियन इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा और इंतखाबी अमल जल्द शुरू करने की हिदायत भी दी। वज़ीर ने बताया कि गुज़िश्ता 30 माह में 1.78 करोड़ रुपए की लागत से 2.815 नई बसें खरीदी गई हैं और अवामी ट्रांसपोर्ट को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर ने नागर कर्नूल और पदापल्ली बस डिपो के काम तेज़ करने, मुख्तलिफ बस स्टेशनों की तामीर व तरक्की जल्द मुकम्मल करने और मरहूम मुलाजिम शंकर के ख़ानदान को मुलाजिमीन के ताउन से जमा शुदा 1 करोड़ रुपए का चेक एक फ़र्द को मुलाजिमत और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घर फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने जनूबी हिंद की रियासतों के ट्रांसपोर्ट वज़रा और RTC हुकाम के साथ जल्द खुसूसी इजलास मुनक़्क़द करने का भी ऐलान किया। रियासती वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने BRS पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि लूट मार और बदउनवानी BRS पार्टी की पहचान बन चुकी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर कोपल्ला ईश्वर और RS परवीन कुमार सिर्फ हरीश राव को खुश करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि महकूमा बहबूद में बदउनवानी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और तमाम टेंडर्स सरकारी उसूलों के मुताबिक शफ़ाफ़ तरीक़े से जारी किए गए हैं। वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि जब वो कांग्रेस में थे और हुकूमत ने 4 सीज़न में धान ख़रीदा था तो इन्हें कितनी कमीशन मिली, इसकी वजाहत करनी चाहिए। इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल शफ़ाफ़ियत के साथ काम कर रही है, जबकि BRS रहनुमा आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार लक्ष्मण कुमार అని పప్పులలో నూనెల వెల్ఫేర్ మీద జరుగుతున్నటువంటి పప్పు దినుసుల మీద చేసి సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసి ఆయన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసాడు. ఆయన పార్టీలో ప్రధాన కార్యదర్శి RS ప్రవీణ్ కుమార్ సంక్షేమ కార్యదర్శిగా పనిచేసాడు. మరి సంవత్సర కాలం అయింది బాధ్యత తీసుకుని. ఈ సంవత్సర కాలం కింద కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి పనిచేసినటువంటి BRS ప్రధాన కార్యదర్శి RS ప్రవీణ్ కుమార్ రాజును నేనే మంత్రిని, నేను 50,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుస్తా, ఈ లక్ష్మణ్ కుమార్ నాకు ఒక పోటీయా అని మాట్లాడిన పొప్పులీషులు ఈ సంవత్సర కాలం కింద ఎందుకు మాట్లాడలేదు? సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా నేను పనిచేసాను కదా 1 ఇయర్ నుంచి. గతంలో సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా నువ్వు పనిచేసినావు, RS ఏదైతుందో సెక్రటరీగా పనిచేసినావు. మరి మీరిద్దరుగా చేతులు దోసుకున్నారు. ఏమైనా పూర్తి అవగాహన ఉండి మాట్లాడుతున్నా, అవగాహన లేక మాట్లాడుతున్నా? నువ్వు మాట్లాడింది ఏంది?
మీ నాయకుడే హరీష్ రావు గారు మాజీ మంత్రి 2,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగింది. అడ్లూరి లక్ష్మణ్కు అవగాహన లేదు, పొన్నం ప్రభాకర్కు అవగాహన లేదు, వాళ్ళ మంత్రిత్వ శాఖలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదని చెప్పి హేళనగా చిరుమందహాసంగా మాట్లాడుతుంటే ఎవరైనా అవమానపరుస్తున్నాడు, పరచుకుని మాట్లాడినాడు. దానికి జవాబు చెప్పు తప్ప సూటిగా జవాబు చెప్పినాం కదా. నువ్వు దొంగ తిరుగుడు తిరగలే కదా. దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇప్పటికే చెప్పి వాస్తవాలు ఉంటే కాగితాలతో సహా ముందు పెట్టండి. ఈరోజు నేను ఒకటే కాగితం పెడితే ఎక్కువ నేను విషయం ఒకటే కాగితం కంపారిజన్ నోటి దీంట్లో 1,142 కోట్ల రూపాయల టెండర్. ఇదంతా వీళ్ళ కాపీ ఇస్తారు. 683 కోట్ల రూపాయలు టెండర్, సుమారు టెండర్ వాల్యుయేషన్తో టెండర్ విలువడం జరిగింది. మిగతా 500 కోట్ల రూపాయలేమో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ప్రభుత్వ రేటు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇవ్వడం. సంవత్సర కాలంకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నా, మన సంవత్సర కాలంకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నటువంటి మాజీ మంత్రి ప్రొఫెసర్కు నువ్వు శాఖ మంత్రిగా పనిచేసినావు కదా, నీ కార్యదర్శిగా మీకు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పనిచేసాడు కదా, మరి ఎందుకు దొరగారి దగ్గర అంత మెప్పు ఉండడానికి ఎందుకు తాపత్రయపడతాను? హరీష్ రావు దొరగారి దగ్గర ఆ దొరగారిని ఆ మాటలంగా అంత ఉలిక్కిపడి ఎందుకు వ్యక్తిగతంగా దూషణ చేస్తాను? నన్ను అంత అవమానించినాక ఆ రోజు నిజంగా నీ దగ్గర మీద నేను రాజీనామా చేస్తున్నాను. అప్పుడే పార్టీకి రాజీనామా చేస్తూ 10కి రాజీనామా చేస్తాను. చేయి పట్టుకొని ఆ రోజు నీకు నీ మద్దతుగా నేను మాట్లాడినాను. నీ దరిద్రుడిగా నీకు అవమానం జరిగితే తోడు దరిద్రుడిగా నేను మాట్లాడిన ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీగా నీ నాయకత్వం మీద, నీ పార్టీ మీద మాట్లాడాను. 2018 ఎట్లా గెలిచినావు నీ తెలియదా? యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికం తెలియదా? మంత్రిగా పనిచేసినావు కదా. ఎలక్షన్కి సంబంధించిన పిటిషన్ కోర్టులో ఉన్నాయి కదా. ఈవీఎం మిషన్లకు సంబంధించిన స్ట్రాంగ్ రూమ్ తాళాలు పోతాయా? నువ్వు బాధ్యత గల మంత్రిగా ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నావు. ఈవీఎం తాళాలు మాయమని అంటే సమాధానం చెప్పినావు. కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి 2018 జరిగిన అంశం కోర్టులో ఉన్నప్పుడు మీరు 2019 ఎన్ని ఓట్లతో ఓడిపోయిన ప్రొఫెసర్ చెప్పు? 1,145 ఓట్లతో ఓడిపోయినా. తర్వాత 2014 తర్వాత 2018 తర్వాత 2023 మధ్యలో బై ఎలక్షన్స్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి పోటీ చేసిన ఎవరికి డిపాజిట్ రాలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామా చేసి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం ఎక్కడెక్కడైతే రాజీనామా చేసి పోటీలో బరిలో ఉన్న వాళ్ళంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులందరికీ ఈటల రాజేందర్ పోటీ చేసిన వారికి డిపాజిట్ కలద్దయింది. ఎక్కడెక్కడైతే ఉద్యమం కోసం రాజీనామా చేసి తెలంగాణ మేము వస్తే తెలంగాణ వస్తుందని ఆ రోజు బై ఎలక్షన్స్ వస్తే బై ఎలక్షన్స్లో అందరికీ డిపాజిట్ నాకు డిపాజిట్ వచ్చింది. 2009 1,345 ఓట్లతో ఓడిపోయినా. 2014 16,000తో ఓడిపోయినా. ఇక 2018 జగన్ మొత్తం తెలుసు, యావత్ తెలంగాణ ప్రధానికాన్ని తెలుసు. బీఫామ్ ఇష్టపడి ఎవరాడు? నేను 50,000 ఓట్లతో మెజార్టీతో గెలిచేస్తా అని చెప్పి మాట్లాడాను. లక్ష్మణ్ కుమార్ ఎన్ని రోజులు పోటీలో 2 రోజులు నేనే గెలుస్తాను మాట్లాడాను. నేను ఓడిపోయినప్పుడు 20,000 30,000 ఓడిపోయినా. 2014 తప్ప 2023 ఎట్లా గెలిచినా నువ్వు 2014 నుంచి నువ్వే రాజుగా నువ్వే మంత్రిగా ఉండి ఆ ప్రాంతానికి చివరికి రెవెన్యూ డివిజన్ తెచ్చుకోలేదు, ఒక బస్ డిపో తెచ్చుకోలేదు, ఒక డిగ్రీ కళాశాల తెచ్చుకోలేదు. మన ప్రాంతానికి నీళ్ళు మొత్తం హరీష్ రావు దొరగారి ప్రాంతం నీళ్లకు, గజ్వల్ దొరగారి నీళ్లు, కేటీఆర్ దొరగారి నీళ్లు పోతే మన ప్రాంతం నీళ్ళ చుట్టూ పియ్యలేదు. ప్రజలు వ్యతిరేకత చేసి ఇక ఉంటే మన బతుకులు బాగుపడేదని చెప్పి ప్రజలు
ఇలా నాకు ఆశీర్వదించి నన్ను గెలిపిస్తే అంత అవహేళన ఏమైంది? ప్రజలు ఎందుకు ఓట్లేయలే? పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో ఎంపీగా నిలబడ్డావు కదా, ధర్మపురి నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఓట్లేయాలి అది ఎందుకు ఓట్లేదు? దానికి జవాబు పప్పులలో దోసుకున్నాం, నూనెలలో దోసుకున్నాం, మసాలాలలో దోసుకున్నాం, బియ్యంలో దోసుకున్నాం. ఈ దోసుకునే గుణం, దాచుకునే గుణం ఇది. అది మీ పెటెంట్, అది మీ జన్మహక్కు. వారి దారి ఈశ్వర్ అనుకుంటున్నాం కావచ్చు, కానీ నేను ఎక్కడ కూడా మంత్రి అంటే మంత్రి లెక్క అసాహసం ఆలోచన చేస్తే కృష్ణ ఈ ఆరోగ్య దేశంలో వచ్చిన ఒక్కనే వస్తా, ప్రజలంటూ ప్రజలు చచ్చిపోతా, అటాలం పట్టాల విద్య ఈ మంత్రి కాబట్టి ఈరోజు కూడా అదే విధంగా ఉంటున్నా. నువ్వు దళిత ముసుగులో ఉన్న ఒక దొరవను, దళిత ముసుగులో ఉన్న ఒక దొరవను, ఇంకా అహం దగ్గర నీకు ప్రజలు కర్ర వాచి వాత పెట్టినాక నీకు ఇంకా అహము, అహాభావాలు, ఆ మాట్లాడే తీరు. జీవన్ రెడ్డి గారు మొన్న 2 నెలల క్రితం వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు కదా, 3 పంటలు కొనుగోలు చేసినాం కదా. మరి 3 పంటలలో మేము ఎంత దోసుకున్నామో మరి జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి. జీవన్ రెడ్డి గారికి ఎంత వాటా ఉంటుందో చెప్పమని. ఇప్పుడు వాటా కొనుగోలు ఒకట మేము 10 కిలోలు కటింగ్ చేసి దోసుకున్నామని చెప్పి నువ్వు ఆరోపణ చేస్తాను కదా. నీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నేను పార్టీకి నాయకత్వం గతి లేదని చెప్పి నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తీసుకొచ్చి కండగొప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జీవన్ రెడ్డి గారిని చేసినావు కదా. జీవన్ రెడ్డి గారు 3 వడ్డకొనుగోలు పంటలు అయ్యేస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు కదా, ఆయన వడ్డకరాల అక్కడ తిరిగింది కదా, ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉండి మాట్లాడింది కదా. మరి 3 పంటలకు 4 పంటలు వాళ్ళు 4 పంటలు వడ్డ కొనుగోలు ప్రభుత్వం సుమారు 5వ పంట కొనుగోలు చేసి మన రైతుల రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర ఎంత దోచుకున్నాం, ఎంత దాచుకున్నామో చెప్పమని లెక్క చెప్పాను. చిన్నప్పుడు పర్సనల్ ఫంక్షన్ నేను ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకొని ఇవ్వాలి. నేను ఉంటే నన్ను వ్యక్తిగతంగా ఖబర్దార్ అని చెప్పి నా బాడీ లాంగ్వేజ్ లెక్క పెట్టుకుంటా, నన్ను అవేళగా మాట్లాడేందుకు మనసు కొంచెం రక్తం ఉడికిపోయి వచ్చి అది ముందు వచ్చి మాట్లాడాను. నిజంగా చెప్తాను. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్గా 2011 చేసి ఇక్కడ నా మీడియా మిత్రులందరూ చూస్తున్నప్పుడు ఓడినా గెలిచిన ఒకటే పార్టీని ఒకటే జెండా నమ్ముతున్నా. ఒక్కసారి ఓడిపోతే పద్ధతి ఉంటుంది, అడ్రస్ లేదు. నువ్వు మాట్లాడితే విషయం నేను ఒకవేళ ఈ నిమిషం కూడా చెప్తాను, నేను మొన్న ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉంటా. 2000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగిందన్న హరీష్ రావు మాటకు నేను కట్టుబడి ఉంటాను. నిజాయితీగా ఉన్నాం, నిస్వార్థంగా ఉన్నాం. ఇది ప్రజాపాలన, నీ కేసీఆర్ పాలన కాదు, నీ దోసుకునే పాలన కాదు, నీ దాచుకునే పాలన కాదు. ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తా చివరి ఒకటే మాట. ఈశ్వర్ చేరీలు కదా, నీ పిఎల్ నీ దగ్గర ఏ ముందు వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత, ఇలా నీ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి పిఎల్ ఆస్తులతో బయటికి దిగుతుంది. నీ దాకా కాదు, నీ దాకా వ్యక్తిగతంగా నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను. నీ దగ్గర పిఎల్ 7 మంది పిఎల్ ఉంది కదా, నీ పిఎల్ దగ్గర చేరకముందు వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత, నీ దగ్గర పిఎల్గా చేరినాక వాళ్ళ ఆస్తులు సంపాదించడం చెప్పి అది ఉదాహరణ సరిపోతుంది మీడియా మిత్రులందరికీ. అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పాను. खुर्रमगुड़ा में आज इफ्तिताह होने वाला फास्ट फूड फेस्टिवल महज सरकारी मुहिम नहीं बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शहर को सरसब्ज़ बनाने के अज़्म की अलामत है। हुकूमत का कहना है कि माजी में झीलों पर तजावुज़ात और जंगलाती अराज़ी के तबाही के बायस मामूली बारिश भी हैदराबाद में मुश्किलात का सबब बनती थी, जबकि मौजूदा हुकूमत ने झीलों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। हुकूमती क़यादत के मुताबिक खुर्रमगुड़ा के जंगलाती इलाक़े में मुनक़्क़द होने वाला ये फेस्टिवल अवामी हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसी का अमली नमूना है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ क़ानूनी जद्दोजहद, जंगलाती अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों को सरसब्ज़ माहौल फराहम करने की कोशिश के नतीजे में यह मनसूबा हकीकत का रूप धार सकता है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और सीनियर रहनुमा टी हरीश राव ने राजनाथ सिलसिला जिला के थानकलापल्ली मंडल की केसीआर नगर कॉलोनी का दौरा किया, जहां पानीपुरी खाने के बाद बीमार होने वाले बच्चों की इयादत की। रहनुमाओं ने मुतासिरा बच्चों और उनके अहल खाना से मुलाकात करते हुए सेहत की सूरत हाल दरियाफ्त की और मुतल्लिका हुकाम से बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर इन्होंने मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई।
टीआरएस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रियासत आने वाले एक रहनुमा ने तेलंगाना तहरीक के हामियों को दहशतगर्द करार देकर अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाई। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना तहरीक कभी भी मुल्क से अलहदगी की तहरीक नहीं थी, बल्कि भारतीय आइन के दायरे में रहते हुए अलग रियासत के हुसूल की जमहूरी जद्दोजहद थी। पार्टी रहनुमाओं ने कांग्रेस हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, लेकिन भवन कल्याण के मुबैना मुतनाज़ा बयानात पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। के कविता ने मुतालिबा किया कि इस मामले में फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। జూన్ 2వ తారీఖు రాగానే ఒక సిగ్నేచర్ వచ్చి తెలంగాణ వాదులంతా కూడా ఉగ్రవాదులతో సమానం ఒకసారి మళ్ళీ ఆయన్ని ఢిల్లీకి పోయి తాత్కాలిక మీద వేర్పాటు వాదం అంటారు. నేను ఒకటే మాట్లాడుతాను, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వేర్పాటు వాదంతో పోల్చిన ఆయన మీద దేశద్రోహం కేసు పెట్టండి. పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఎందుకు పెట్టారంటే పెట్టాలి కదా. అదే నువ్వో నేను పోయి మీరు వేర్పాటు వాదం అంటే ఊరుకుంటారు, తెల్లారి కేసు పెడతారు. మొన్నటి నుంచి మేము సింగరేణి కార్మికుల కోసం తిరుగుతున్నాం, ఎక్కడ పోయినా గేట్లు తాళం వేసి నూకొని పోయినా కూడా లోపల కేసు పెడుతున్నారు. మరి ఎందుకు కేసు పెట్టారు? పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి నువ్వు వేర్పాటు వాదం అంటే కేసు పెట్టావా? మీది దేశద్రోహం అంటే కేసు పెట్టావా? వేర్పాటువాదం అంటే దేశం నుంచి విడిపడడం. అడిగిన మనం దేశం నుంచి విడిపడతామా? ఎప్పుడన్నా ఎత్తిన మా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేము అందరం మాత్రం పాడము. ఆ తలకాయ సినిమా యాక్టర్ మాట్లాడే మాటలన్నిటికీ చూసుకుంటే ఎట్లా ఊరుకుంటుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? అంటే సినిమా వాళ్ళకు ఒక న్యాయం, ఆంధ్రలో ఒక న్యాయం, తెలంగాణలో ఒక న్యాయం. ఇదే మేము పోయి సెక్రటేరియట్ ముంగట బదులు పోసి ధర్నా చేస్తాం. పెట్టలేము మాత్రం కేసు తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేయాలి మమ్మల్ని. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఆ సినిమా యాక్టర్ వచ్చి సరే మళ్ళీ వేరే రోజు అంటే వేరు. ఆ రోజు జూన్ 2 మనం సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం అందరం అన్ని చోట్ల. ఆఖరి ఉద్యమకారుల కార్యక్రమం కూడా మేము 2వ తారీఖు వద్దు ధర్నా చేయడానికి 1వ తారీఖు పెట్టుకొని మేము ఆ రోజు ప్రొటెస్ట్ చేసి ఆ రోజు రౌండ్ టేబుల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ మర్యాద మనకుంది, ఆ ప్రేమ మనకుంది. అందరూ తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మనం ఎట్లా ధర్నా చేస్తామనే విఘ్నత మాకుంటుంది. అంటే ఆ రోజు వచ్చి ఒక ఆంధ్రాయణ వచ్చి అక్కడ మీటింగ్ పెడితే దేశద్రోహం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఉగ్రవాదులు అంటే కేసు పెట్టలేనటువంటి చాతగాని ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఉంటే న్యాచురల్లీ ఆంధ్రలో వచ్చి దాడి చేస్తారు, న్యాచురల్లీ పక్క రాష్ట్రం వచ్చి మనం మాట్లాడారు. మరి ఎట్లా దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం, ఏం చేయడం, దీనికోసమే ఆలోచన చేయాలనేది మీ అందరితో కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ BR पार्क के गेट नंबर 5 पर पालतू जानवरों की ग्रूमिंग सहूलियत का इफ्तिताह स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और GHMC कमिश्नर RV कर्नन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में जोनल कमिश्नर संतोष, चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इसका मतलब पालतू जानवरों के लिए जदीद ग्रूमिंग खिदमत फराहम करना है। हुक्काम ने सहूलियत का मुआयना किया और तकरीब में शरीक पालतू जानवरों के मालिकान और आवाम से बातचीत भी की। चंचलगुड़ा जेल में साबिका वजीर और रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी और साबिक वजीर V श्रीनिवास गौड़ ने साबिक MLA बालिका सुमन से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने बालिका सुमन की सेहत और जेल में दस्तियाब सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। मुलाकात के बाद BRS रहनुमाओं ने कहा कि बालिका सुमन के खिलाफ दर्ज मुकदमात सियासी इंतकाम का हिस्सा है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए मुकदमात का इस्तेमाल किया जा रहा है। చాలా మర్డర్ చేసి ఎవరు మర్డర్ చేసి ఏం జరిగిందా? చిన్న పిల్లగానే గీరిందా? ఏడు మర్డరే అంటే ఇంత విచ్చలుడిగా భయము భక్తి లేకుండా కోర్టులకు వచ్చే దానిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్లో కూడా రిమైండ్ రిపోర్ట్లో కూడా జడ్జి గారు మరి ఎవరు మర్డర్ చేసిందా అని అడుగుతారు కదా అని కూడా భయం లేకుండా మర్డర్ అని రాయడం, రకరకాల సెక్షన్లు పెట్టడం. జైల్లో పెడతారు, పెట్టారు. ఎన్ని రోజులు పెడతారు? 10 ఏళ్ళు పెడతారా? 2 ఏళ్ళు పెడతారా? పెట్టారు మా అంటే పెడితే 2 రోజులు పెడతారు, ఇంకా 2 ఏళ్ళు పెడతారు, అంతే కదా. కానీ ఒక గొంతు బంద్ చేస్తే అందరు బంద్ అయిపోతారు. సింగరేణిలో ఏమనుకుంటారు ఆలోచన చేయాలి. ఏం జరుగుతుంది తెలియదా? ఇలా ఈయన మాట్లాడినంటే ఆయన మాట్లాడే కాదు, సింగరేణి కార్మికులు అన్నట్టు జరుగుతుంది పెద్ద స్కామ్. మేము మాట్లాడడానికి బయటకు వస్తానన్నారు. స్కామ్ జరిగిందా లేదనేది కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు లెటర్ వస్తే మరి కేటీఆర్ గారు
మన కిషన్ రెడ్డి గారికి లెటర్ రాస్తే కిషన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయాలి, కేంద్రానికి పంపాలా, సిబిఐయా, ఈడీయా, లేకపోతే విజిలెన్సా, ఎంక్వైరీ చేయాలి, సొంత సంస్థలోనే ఎంక్వైరీ చేయాలి. కరెక్ట్గా చూడండి, తీసుకొచ్చి సుమన్ తప్పు మాట్లాడుతున్నారు, అబద్ధాలుగా ఎంక్వైరీ చేయించాలని చెప్పి నువ్వు ఎంక్వైరీ చెప్పి మళ్ళీ ఉల్టా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేసు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపుతుంది. అంటే మీరు కలిసి మొత్తం అమ్ముకోండి, ఎవరు మాట్లాడొద్దని చెప్పండి. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండదు, దేశంలో ఉండదు. ఇట్లా ఇప్పుడే మాట్లాడుతుంటే సుమన్ చెప్తా ఉన్నారు, రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో మర్డరర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారట. అంటే ప్రజల హక్కుల కోసం, ప్రజల కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటే హత్యా నేరం కూడా మోపుతారు అనేది ఇప్పుడే మొదటిసారి చూస్తా ఉన్నాం. ఏది ఏమైనా తెలంగాణ ప్రజల కోసం, సింగరేణి సోదరుల కోసం, అక్కడ ఉన్న కార్మిక సోదరుల కోసం, వాళ్ళకి రావాల్సిన దానికోసం ఖచ్చితంగా వెనుక ఉంటారు. వాళ్ళు వెనుకుండడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమాలు బయటికి వెలికి తీసి వాటన్నిటిని నిర్ధారణ అయ్యేటట్టు ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తాం. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా భయపడేది లేదు. సుమన్ కి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి మీద ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. అసలు బయటికి రాకూడదు, బెయిలే రాకూడదు అని స్పెషల్ గా పీపీని అపాయింట్ చేశారట ఒక కేసులో. అంత శ్రద్ధ ముఖ్యమంత్రి గారు. అదే శ్రద్ధ ప్రజల మీద చూపించండి. అదే శ్రద్ధ అక్కడ అక్రమాల అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నాం సింగరేణిలో, దాని మీద దృష్టి పెట్టమని, అదే కాకుండా అక్కడ ఉన్న కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించమని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం. आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना काबीना के इजलास अब मुकम्मल तौर पर पेपरलेस होंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। KBR पार्क में पालतू जानवरों के लिए जदीद ग्रूमिंग सेंटर का इफ्तिताह। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी देश रंजन और GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने मुश्तरका तौर पर इंजाम दिया। वजीर पूनम पवारकर का RTC जायजा इजलास 1 जुलाई से 11% फिटमेंट का ऐलान। तेलंगाना तहरीक की तौहीन बर्दाश्त नहीं, पवन कल्याण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कविता का मुतालिबा। रियासती वजीर लक्ष्मण कुमार ने BRS पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि लूट मार और बदउनवानी BRS पार्टी की पहचान बन चुकी है। नाजरीन, ये थी हमारी दिन भर की आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे थर्ड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंस वेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।